باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو تقدام پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو بریلویت کے نام سے مشہور ہے، یہ دین تصوف کے عقائد ہیں جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے۔ ہاں بالکل، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے، تم نے پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی، اور وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے۔ باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں، وہ تقسیم کرواتے ہیں۔ تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے۔ غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں نے خود دیکھا سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی، اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ آپ آئیے نا تو ان کی حقیقت کھلی ہے، یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے۔ میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے، ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں۔ تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، اور اپنے باپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں، اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں۔ بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو، ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، بڑا برا لگتا ہے انہوں کہتے ہیں جنہیں صاحب چھیڑ دینے سانو، تو نہ چھیڑو نا، تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم جب ہمیں، تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں۔ تم نے مجھے قادیانی کہا، میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا ظلم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا، تم بھی جواب دو نا۔ میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں، تمہارے بڑوں کو بھی، تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں، کھوڑا تو ہٹکار نکل آئے گا۔ تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر، میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑ رہا، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا میں انہوں اپنے علمی نظر دی نوٹ تے لے لینا انشاءاللہ تعالی۔ میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ایک نعرے کافی تھوڑے سے۔ خیر یہ انہوں نے جو حربہ آزمایا اس لیے تاکہ اپنی عوام کے اندر نا مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ اس بندے کی علمی پیدائش سے بھی پہلے، علمی پیدائش تو ان کی آ کے 2014-15 میں ہونا شروع ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، پہلے تو یہ جلسے جلوسوں میں ہی ہوتے تھے، اور الحمدللہ ہماری ویڈیوز 2008 سے ریکارڈ ہو رہی ہیں، میری ایک ویڈیو میں نہیں، دو میں نہیں، درجنوں ویڈیوز میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث نہ صرف بیان کی ہیں بلکہ عقیدے کے طور پر بیان کیا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا میرے اوپر یہ تہمت لگانا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو، ان سے فیض حاصل کرنے کو تم پرستی کہتا ہوں، تو یہ سیدھا سیدھا سمجھ لیں انہوں نے میرے اوپر ایک قسم کا گستاخی کا ہی فتویٰ لگا دیا۔ اس کے اوپر میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور اس جھوٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ میری لائف کو ورنیبل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ جس پبلک میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، اس پبلک میں سے پھر وہ بندے اٹھتے ہیں جو لوگوں کو گستاخ رسول کہہ کے پھڑکا دیتے ہیں۔ مجھے تو خیر ان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو ان سارے لوگوں کو ایک جعلی عشق کے اوپر مبنی مانتا ہوں، یہ تو عشق بابا ہے ان کا۔ ہاں انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں۔ یہ صرف اینٹی قادیانی ہے، ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا، ضرور کریں بات، لیکن دو نمبری نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔
सारे कुत्ते कुत्ते ही होने चाहिए। ये नहीं है कि गुलाम मोहम्मद कादियानी दज्जाल जो है वो अगर दावे नबूवत करे तो उसे आप जो है वो कुत्ता कहें और आपके बाबे अपने नामों के कलमे पढ़ाए तो वो टॉमी हो जाए। इस सारे टॉमी में मार छड़ने इंशाअल्लाह ताला। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टॉमी थे शाही कोई नहीं। अभी आमद हुई क्या करो, टॉमी नहीं छड़ने इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये मैं आपको बकायदा एक जो मैंने तफसीली वीडियो इस टॉपिक पर रिकॉर्ड करवाई थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड करवाई थी आज से 12 साल पहले, 30 जून 2012 को। डेट भी मैं आपको बता रहा हूं। मसला 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। जब सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35 आई थी ना वसीला से मुतालिक, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी, ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटे की। उसमें मैंने 5 शरई वसीले बताए थे जो मशरू हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। उनमें चौथे नंबर पे जो मैंने वसीला जिक्र किया था वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात का वसीला था, और उसमें मैंने काफी सारी अहादीस बयान की थी। आज इंशाअल्लाह ताला मैं उन अहादीस को रिपीट कर दूंगा ताकि दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाए। और इसके बाद डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के ऊपर तौबा करना वाजिब है, क्योंकि ये मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूं, मैंने डेट भी बता दी है। यूट्यूब पे जाएं, 43 मसला लिखें, वो वीडियो खुल जाएगी। अगर ये बातें मैंने उसमें ना की हो तो मैं मुजरिम हूं। अब इस शख्स से पूछें कि तूने खुद से मेरे बारे में कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। और हमारे अक्सर मुखालिफिन, खा वो फिरकों के मौलवी हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या मौलवियों के फ्रंटमैन हो, वो खुद से ना मेरी तरफ कोई जुमला मंसूब करते हैं, आधी मेरी बात पकड़ते हैं, आधा उसमें खुद से ऐड करके ना एक पहले डॉक्ट्रिन बनाते हैं, उसके बाद उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं, हालांकि मेरे को नजर ही नहीं होता। ये अक्सर लाहौर का जो छोटू मौलवी है वो खुद से चीजें बनाता है और फिर जवाब देता है अपना ईम झाड़ने के लिए। इसी तरीके से बाकियों को मैंने देखा है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वार्न करूंगा कि हमारे अकायद और नजरियात को उन छोटे क्लिप्स या इनकी कही हुई बातों से ना आप समझे, बल्कि जो हम बात कर रहे हैं उसके जरिए समझे। इसमें तो आप किसी के ऊपर भी कोई झूठ मंसूब कर सकते हैं। अब ये इतना जिम्मेदार शख्स है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, इसे वो इमाम जलाली कहते हैं, जिस तरह इमाम अहमद बरेलवी अगला नंबर इसी का लगाया उन्होंने, बीच में शाह नूरानी साहब। इल्मी तौर पे इस वक्त फ्रंट पे फेस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बाद पाकिस्तान में इन्हीं का है, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का। और वो कह रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो तोहम परस्ती कहता है, नाऊज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात को। और कौन कह रहा है कि जिसका अपना बाबा जानी अपने बाल तकसीम करता है। अगर ये वाकई नबी इस्लाम से अकीदत रखता है ना तो आप इसकी वीडियो आनी चाहिए जिसमें बाबा जानी की मुखालफत करे। कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाबा जानी तो इस वक्त इनकी एक समझ लेना इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, उनके साथ कोई इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता, चंगा जुड़ा हुआ है। अगर ये वाकई मुखलिस हुआ तो ये रद्द करेगा, और जो इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया उससे माफी भी मांगेगा। अदरवाइज मैं कहूंगा कि ये जानबूझ के हरकत करते हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से मैं 12 सहीह इस्नाद हदीस तबरुकाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंशाअल्लाह बयान करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। हाँ जी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से 12 सहीह इस्नाद हदीस। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े तश्त के अंदर, बड़ा बर्तन, उसके अंदर वुजू फरमाया करते थे, जिसमें फायदा ये होता था कि जब नबी इस्लाम वुजू करते थे ना बर्तन के जरिए, तो वो पानी जो टपकता था वो उस बड़े बर्तन में जमा हो जाता था, जमीन पे नहीं गिरता था। और उसके बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी इस्लाम का वो बड़ा बर्तन सहाबा किराम में ले आते थे, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस पानी से जिससे नबी इस्लाम ने वुजू किया होता, और वो वुजू का टपका हुआ पानी होता था, उससे तबरुक हासिल करते थे और उस पानी को अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अगर किसी सहाबी को वो पानी ना मिलता तो वो दूसरे सहाबी जिसने वो पानी मला होता था उसकी तरी से अपना हाथ मल के अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन लोगों ने ये प्रोटोकॉल अपने बाबा को दिया है। डॉक्टर तारुल कादरी साहब 2014 के धरनों में उन्होंने अपना पसीना पूंछ के टिश्यू पेपर के जरिए अपने ऑडियंस में तकसीम किया था, वीडियोस मौजूद है। उस वक्त तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, वो उनकी तो आंखें अंधी हुई थी ना इस बंदे की मोहब्बत में, तो वो हर टाइम जो है ना वो तमाम चैनल्स जो है वो लॉन्च हुए होते थे कि दिखाओ ये क्या कर रहे हैं, तो ये तमाशे भी साथ में रिपोर्ट होते थे। हमें इख्तिलाफ दीन तसव्वुफ से है कि ये हदीसें लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक और फिर अपने बाबे करने शुरू कर देते हैं, और फिर वो ये नहीं देखते कि वो बाबा 500 साल पुराना है या आज का बाबा है। हम तो कहते हैं 1400 साल पुराना भी को बाबा हो, वो भी फिट नहीं होगा। जो प्रोटोकॉल रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी और शख्स को नहीं मिल सकता। यह भी खत्म नबूवत के ऊपर डाका है डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, जो तुम्हारे बाबे मार रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि डॉक्टर तारुल कादरी को मैं नहीं मानता, तो तुम्हारा जो बापा जानी है अमीर अहले सुन्नत, वो तो अपने बाल तकसीम करता है, मुंह के नवाले तकसीम करता है, गोश्त खाने के बाद हड्डियां तकसीम करता है। तो प्रोटोकॉल तो वो वेल कर रहा है रसूलुल्लाह वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक्टिंग देखे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल ये है। एक्टिंग देखो इन बंदे दी। दूसरी हदीस सही बुखारी में बड़ी मशहूर हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर जब
सुहेल इब्न अम्र मुशरिकीन अरब की तरफ से आए, बाद में खैर वो मुसलमान हो गए, और उनके साथ उर्वा इब्न मसऊद थे, वो भी बाद में मुसलमान हो गए रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। तो जाहिर है कि उस वक्त बिल्कुल जंग की कैफियत करीब थी और नबी इस्लाम पावर में भी थे। इसके बावजूद आप इस्लाम ने सुलह कर ली। सुलह हुदैबिया के ऊपर आमादा करने के लिए मुशरिकीन अरब जो है वो रसूलुल्लाह को थ्रेट कर रहे थे कि ये तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ देंगे। अब उन्हें क्या पता था कि रसूलुल्लाह के साथी क्या नबी इस्लाम को जस्ट एक कबीले का सरदार मानते हैं, वो तो अपनी दुनिया और आखिरत उनके साथ जुड़े हुए थे। तो इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। फिर सहाबा किराम ने प्रैक्टिकली उनको सबूत दिया ताकि इनको ये मैसेज मिले कि हम अपने नबी से क्या अकीदत रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये थी। तो सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिकली वुजू किया तो सहाबा किराम आपका थूक मुबारक भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। जब नबी इस्लाम थूक मुबारक फेंकते तो सहाबा किराम अपने हाथ रखते और करीब था कि एक दूसरे से लड़ पड़ते उसके हुसूल के लिए। उर्वा इब्न मसूद ये मंजर देख रहा था और कनखियों से देख रहा था, सीधे नहीं ऐसे करके, क्योंकि जाहिर है कि वो एक थोड़ी अपने अंदर एक वो तकब्बुर वाली बात भी होती है। और फिर उसने ये सारा जो मंजर देखा ना, उसने जाके मुशरिकीन अरब को बताया कि भाई इनके साथ जंग करने का कोई फायदा नहीं, सुलह ही कर लो। क्योंकि मैं, अब ये अल्फाज जरा उर्वा इब्न मसूद के सुने, वो कहते हैं कि मैं दुनिया के सारे बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं। मैं कैसर के दरबार में भी गया, रोमन अंपायर का हेड, मैं किसरा के दरबार में भी गया, पर्शियन अंपायर का हेड, दोनों सुपर पावर्स, मैं नजाशी के दरबार में भी गया, लेकिन मैंने किसी भी दरबार में दरबारियों को अपने बादशाह की वो रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा जो रसूलुल्लाह के साथी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, जब वो वुजू करते हैं तो वो उनका थूक मुबारक भी जमीन पे गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों पर लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते हैं। वुजू का पानी नीचे जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों पर लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते हैं, और अगर किसी को ना मिले तो वो दूसरे से उसकी तरावट लेके अपने जिस्म के ऊपर मलता है। और अल्लाह की कसम, जब वो कोई हुक्म देते हैं तो वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बजा लाते हैं। और अल्लाह की कसम, वो अपने पैगंबर की ऐसी ताजीम करते हैं कि वो निगाह उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखते। ये आपको पता ही, बड़ी हैरान बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां तो लोग कहते हैं हम हर वक्त हुजूर को देखते रहते हैं, सहाबा किराम नबी इस्लाम की तरफ टिक टिकी बांध के नहीं देखा करते थे, देख ही नहीं सकते थे, ताब ही नहीं ला सकते थे, और एहतराम भी करते थे, हमेशा नजरें झुका के बैठते थे। और ये उर्वा ने देखा तो फिर उसने मुशरिकीन अरब को कहा कि तुम इस शख्स के खून के प्यासे हो कि जिसके असहाब जो है उसका वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, वो उसे नुकसान पहुंचाने देंगे, तो बेहतर यह कि सुलह कर लो। और फिर सुलह हुदैबिया होगी। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज पढ़कर फारिग होते तो अहले मदीना अपने गुलामों को, खादिमों को मस्जिद में भेज देते पानी के बर्तन देकर। और ख्वाहिश क्या होती थी कि नबी इस्लाम हर शख्स के बर्तन में अपना हाथ एक दफा सिर्फ दाखिल करते, और लोग लाइनों में खड़े हुए होते थे मस्जिद नबी शरीफ में। नबी इस्लाम एक एक बर्तन में अपना हाथ दाखिल करते जाते। और अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी इस्लाम का अखलाक ऐसा था कि सख्त सर्दियों में जब पानी को हाथ लगाना भी मुश्किल होता था, नबी इस्लाम सर्दियों में भी उन तमाम बर्तनों में अपना हाथ डाला करते थे। यानी आपकी शफकत थी। लोग ठंडे पानी से वुजू करते हुए तरद्दुद का शिकार होते हैं, और ये तो कोई काम भी करने वाला नहीं था, लेकिन नबी इस्लाम अपने गुलामों का इतना ख्याल रखते थे कि सर्दियों में भी अगर 100 बंदे बर्तन लेके खड़े हैं तो 100 के 100 बर्तनों में आप जरा इमेजिन करें हाथ डाला करते थे ताकि इनको बरकत मिले। लेकिन आप इस्लाम ने कभी उनको गिला शिकवा नहीं किया इस हवाले से कि सर्दियों में तो पानी ना लाया करो, एक बारी गर्मियों में जमा करके रख लो। तो ये सहाबा किराम की आदत थी कि वो नबी इस्लाम के मुबारक हाथों से फैज हासिल किया करते थे पानी के जरिए। चौथी हदीस भी सही मुस्लिम में है, अस्मा बिनते अबी बकर जो सईद आयशा की बड़ी बहन है, उन्होंने मायशा से नबी इस्लाम का एक कुर्ता ले लिया था उनकी वफात के बाद उनके घर वालों से, किसरवानी त्यालसी, काला जुब्बा। बाज लोग हमारी लाइव स्ट्रीम में भी पूछ रहे होते हैं इसमें काले के अल्फाज नहीं है। भाई सिंधी अजरक को रेड कहने की जरूरत नहीं है, सिंधी अजरक रेड ही होती है। किसरवानी त्यालसी, पर्शियन अंपायर का काला जुब्बा, किसरा का, वो काले रंग का ही होता था। वो नबी इस्लाम को गिफ्ट मिला हुआ था, जिसके ऊपर गोट भी रेशम की थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। और अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हम उसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते हैं, यानी उसको धोकर उसके पानी से शिफा हासिल करते हैं। यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी इस्लाम के कुर्ता मुबारक के धोवन को अपने लिए शिफा समझते थे। और इनके बाबे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वो महमूद गजनवी को फतह नहीं हो रही थी, तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा, तो महमूद गजनवी के पास एक जुब्बा था जो अबुल हसन खरकानी का दिया हुआ था, और उनकी वसीयत थी कि कभी मुश्किल वक्त आए तो इसके वसीले से दुआ करना। उसने दुआ की तो फतह हो गई। रात को बाबा जी ख्वाब में आए और बड़े गुस्से में, और कहा कि तूने मेरे जुब्बे की इतनी कम कीमत लगाई है। और ये ना समझे ये कोई हम कहानियां बयान कर रहे हैं, इनके नजदीक तो ये समझ ले कुरान हदीस है, फरीदुद्दीन अत्तार लिख रहा है। और पीर अजमल कादरी वो जो मासूम सी शक्ल बना के रूनू वाला म्यूजिक चला के तो जाली वाकयात बयान कर रहा होता है, उसने भी बयान किया हुआ वाकया। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत वाजिद बुस्तामी के सजादा नशीन थे।
اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جوبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جوبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جوبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جوبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی کہ تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی. اگر تو دعا کرتا نا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کو دیکھ کر, آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر تو ابو جہل نے, ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے بابے کے کرتے سے ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. کہانی دیکھیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک جنگ قادسیہ اور یرموک میں تو نہیں لے کے گئے ساتھ, وہاں تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے, ایفرٹ پٹ کی ہے, ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. حالانکہ وہ کرتا مبارک لے کے بھی جایا جا سکتا تھا, اس سے فیض بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے تو اپنے بابوں کے کرتے رکھے ہوئے آگے. یہ ہمیں اختلاف ہے کہ تم لوگ حدیثیں تو لیتے ہو بخاری مسلم سے, پھر بابے کرتے ہو. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ تم لوگوں نے بابوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں جب یہ تم حرکت کرو گے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں نا کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. خود بھی یہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہو گئے تھے جناب, اونج گستاخ تو نے ڈکلیئر کروا دیا ہم کو خود. تو اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم نبی علیہ السلام کی بنیاد کے اوپر اپنے بابوں کو کلیم کرتے ہو. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے, ام سلمہ ہماری ماں جو بالکل اینڈ پہ فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بھی بعد, یہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے. ان کے پاس نبی علیہ السلام کے چند بال مبارک تھے جو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, اور اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیجتا, تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ بال مبارک نکال کے اس میں وہ گھول دیتی, اور لوگ جب اسے پیتے تو شفا ہو جاتی. یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بال مبارک اس کے تقسیم کر رہے ہیں باپا جانی کے, الیاس قادری صاحب کے. نال میں تو چونڈی بڑھنی ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہیں جن کو آج کل بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے. بریلویت اہل سنت نہیں ہے, بریلویت دین تصوف ہے. اہل سنت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی, ہم جو ہے وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں بریلی یا دیوبند کا, ادروائز ہم تو اہل سنت ہے. وہ چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد, بخاری اور مسلم. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, نام بیچ رہے والے سنت کا. اور سب سے بڑی بات تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو, اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں, اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا, جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا, غوث پاک کا دھوبی. ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو, غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو, نماز ہماری قادیانی والی ہے, سنی والی تو نماز ہی نہیں ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا, یعنی اپنے سر کے بال منڈوائے, تو آپ نے اپنے مبارک بال سیدنا ابو طلحہ کو دیے جو حضرت انس بن مالک کے باپ لگتے تھے, کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا ام سلیم کے ساتھ. ابو طلحہ کو دیے اور کہا کہ ان کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو. اسی وجہ سے یہ بال مبارک پھر آگے چلے ہیں. لیکن وثوق کے ساتھ آج کسی کے پاس کوئی بال ہے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں. مے بی مے ناٹ بی, انکار بھی نہیں کریں گے. ہاں, جو نسل در نسل ایک میوزیم میں سلسلہ چل رہا ہے, جس طریقے سے ٹرکی کے میوزیم کے اندر نبی الاسلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور بڑے ایک کنٹرول سمجھ لیں انوائرمنٹ کے اندر وہ شفٹ ہوئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی بات منسوب ہو, مگر پھر بھی ان کے کسی کام کے نہیں ہو بال مبارک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا, یہی کہتے ہیں نا. تو سرکار پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے بال مبارک رکھے ہیں, بابا جانی کے پاس بھی ہیں, انہوں نے بقاعدہ الماری رکھی ہے اس میں بال مبارک ہے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کیمرے میں لائیں وہ بال مبارک اور اس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. اگر سایہ نکل آیا تو تمہارے بقول وہ پھر نبی الاسلام کے بال مبارک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, صحیح ڈیمانڈ ہے نا میری. یہ تو کہتے ہیں نہیں سایہ تھا, اور اگر سایہ نہ نکلے تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں. لو سامو, ادروائز اپنے آپ کو جھوٹا ماننا ہے تم نے, یہ تم نے غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا تھا. آپ کو پتہ ساروں کے سائے نکل آنے ہیں, تو انہیں دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا نبی الاسلام کا سایہ مبارک ماننا پڑے گا, یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بال جالی ہیں جن کے اوپر یہ سارا انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ تابعین یا اس کے بعد بھی اگر نسل در نسل کوئی پوری سنت سے چیزیں ٹرانسفر ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ان کے بال فارغ ہو گئے. اور اگر یہ کہیں اس کے جواب میں کہ یہ بال مبارک جب تک جسم کے ساتھ تھے اس وقت تک ان کا سایہ نہیں تھا, اور الگ ہو کے
ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں, تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اسلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں, جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا. میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی اسلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی, تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے. اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹر کے مطابق. اب فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے. الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا, انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے امت کو. 7ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی, ایک دوسرے تابعی تھے عبیدہ, ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں جو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے ہمیں ملے, کیونکہ انس ابن مالک کے وہ باپ تھے ابو طلحہ جن کا میں نے بتایا جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے تھے. تو وہ دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حضور کا ایک بال بھی ہو تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صرف ایک بال نبی الاسلام کا میرے پاس ہونا. وہ تابعی کہتے ہیں یعنی تابعین میں بھی یہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے, وہ نبی الاسلام کے بال مبارک کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے اور اسے فیض کا تبرک کا ذریعہ سمجھتے تھے. الحمدللہ. پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک ان کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا. انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں, نبی الاسلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے, 82 ایئرس تک. 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں. بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا. اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے, گھر کا سودا سلف لانا, تھوڑا بہت جو کام نبی الاسلام سپورٹ کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک. اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی الاسلام کو وضو کرواتا رہا, آپ کے ساتھ رہا, آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے. نبی الاسلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا, اب 10 سال کا بچہ, تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا. کئی بار ایسا ہوا, لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوا کیا. زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے, 19 نام تھا انس, 19 بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا, اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا. کتنے سال؟ 10 سال. اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو اور تم نے ہمیں بتایا, اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے, بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اندازہ کریں تھوڑا بابا ہوئے 302 لگ دیجیے ہوتے تھے, قتل ناحق کیا, اور یہ دنیا کی سزا ہے, آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مؤمن کے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں. قتل ناحق, کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رکنا ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے ہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اچھا جی تھوڑے بزرگوں کو تو سب کچھ پتا ہونا کہ کیا ہونا ہے. یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہے نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں, یہ انہوں نے ان کے بابوں سے لیے ہوئے سارے واقعات. اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا, صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے. آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیر رہتے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہتا ہوں باپ یار رک جا, تیرے بابے مر جان, پہلے غوث کتب ابدال مر جان, تیرے سارے ٹومی مر جان. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ روک نہیں رہے, تو پہلے وہ بابے کو نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے تھے, وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب کہانی سی صاحب. اب کوئی یہ کہے نا کہ امام مالک فرماتے ہیں امت مر جائے, اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا. وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے, اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, دنیا بقدر آزمائش ہے. اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا, اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کوکم نورانی صاحب کہتے ہیں نا ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. اور یہ اشرف علی بھی کہتے ہیں یہ روحانی وزیر اعظم جو ہے وہ علی حجویری صاحب ہے.
सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने कश्फुल माजूद में अपना लिखा, सुन्नी भी है हनफी भी है, रूहानियत की पार्लियामेंट के वजीर आजम, अगर हुकूमत उनकी कश्फुल माजूद के मुताबिक उनके दरबार का निजाम नहीं चला सकती तो दाता का औकाफ दाता के मसलक वालों को दे दिया जाए, या तो दाता का औकाफ हमारे सुपुर्द करो, या फिर दाता गंज बख्श की मस्जिद का खतीब इमाम से लेकर पापोश पे बैठने वाले तक वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा। जिनके दरबार पे 120 रुपए आपको जूती के टोकन में देने पड़ते हैं, वरना वापसी पे आपको जूती भी ना मिले। पहले कहते हैं बुजुर्गों ने कोई वो चीज चोरी कर लेते अन्ना हो जाता है और कमाई का अड्डा बनाया हुआ है। तो बुजुर्ग तो निगाह मार के अपने मुरीद चलाते रहे, वो मुरीद जो इसलिए बैत हुए थे कि अपनी आखिरत बचाते, वो बेचारे अपनी जान से भी गए, अपनी आखिरत से भी गए और बाबे की आखिरत भी ले गए, क्योंकि बाबे ने कतई ना हक किया। इनके बाबों ने किसी का ईमान क्या बचाना था, अपना ईमान भी मुरीद की वजह से चला गया। लो जानो, और ये मैं सारी बातें इसलिए करूं कि इनका ये कीदा है, हमें कोई अब्दुल कादिर जिलानी से ना दुश्मनी है ना कोई हमदर्दी है, उनका मामला अल्लाह के सपुर्द, लेकिन इनका क्लेम है तो हम इनको इनके क्लेम के मुताबिक तो जवाब देंगे ना। नाल लाल मैं चूड़ियां बटागा, चौके मारांगा, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज ही समझ आती है। और ये लैंग्वेज ये ना समझे मैं टॉन्ट कर रहा हूं, ये सब कुछ बाकी सबके साथ करते हैं, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमें इस बात के ऊपर टॉन्ट करें, ये यही करते रहे सब कुछ। अब इसका जवाब इनको इसी तरीके से मिलेगा, उसी उसूल और मुबादी के ऊपर जवाब मिलेगा। तो हमारा इख्तिलाफ उस वक्त शुरू हो जाता है कि जब आप नबी इस्लाम के प्रोटोकॉल की चीजें अपने बुजुर्ग बाबों में तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो सही बुखारी में एक और हदीस है जिससे बात शुरू हुई थी कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नबी इस्लाम का एक लकड़ी का प्याला था जिसमें वो पानी पिया करते थे, और उस प्याले को एक हल्का लगा हुआ था लोहे का, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए। तो हजरत अनस इब्न मालिक ने इरादा किया कि मैं इसकी बजाय ना सोने या चांदी का कड़ा इसके ऊपर लगवा लूं, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक यादगार चीज मेरे पास है जिसमें नबी इस्लाम ने कई दफा पानी पिया। तो कहते हैं कि जब मेरे बाप को पता चला, अबू तलहा को, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नबी इस्लाम के प्याला मुबारक की कोई चीज भी ना बदलो, वो लोहे का है, लोहे का ही रहे, चाहे उसको जंग लग जाए कुछ हो जाए, लेकिन तुमने इसको बदलना नहीं है। यानी साहबे किराम इस चीज का भी इत्माम करते थे कि नबी इस्लाम के तबरुकात को उनकी असली शक्ल में रखा जाए। इससे एक हदीस ऊपर से बुखारी में आता है, उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे वो किसी सहाबी के पास गए, कोई दावत थी, तो वो मदीने के गवर्नर थे, बाद में खलीफा भी बन गए। तो उन्होंने एक प्याले में उन्हें पानी दिया और बताया कि ये नबी इस्लाम का मुबारक प्याला है जो मेरे पास रखा हुआ है। तो फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे गिफ्ट कर दें। तो फिर उन्होंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को वो प्याला गिफ्ट कर दिया। यानी ताबईन भी सहाबा किराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात तोहफतन ले लिया करते थे, ये इस बात का सबूत है। 9वीं हदीस, 9वीं तो मैं नंबरिंग में बता रहा हूं, वरना तो हदीसें मैंने काफी सारी बयान कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए, तो आप अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, तो घर वालों ने इशारा किया कि फलां जगह वो मिशकीजा लटक रहा है, तो आप उससे पानी पी लें। नबी इस्लाम ने बजाय उनसे पानी मंगवाने के आप खुद उठे और आप अलैहिस्सलाम ने उस मिशकीजे को मुंह लगा के पानी पिया। और ये सिर्फ उस मिशकीजे को या उस बोतल को आप मुंह लगा के पानी पी सकते हैं जिसका मुंह बंद हो, अदरवाइज अगर बीच में कोई कीड़ा गया हो तो वो नुकसान हो सकता है। नबी इस्लाम ने जब पानी पी के दोबारा मिशकीजे का मुंह बंद किया, तो वो उनकी जो घर वाली है वो भी सहाबिया थी, वो कहती हैं कि जैसे ही नबी इस्लाम वापस पलटे तो मैंने फौरन उसका छुरी से मुंह काटा उस मिशकीजे का और अपने पास तबरुक रख लिया कि इसके साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ लगे हुए। सहाबा किराम ने अपना मिशकीजा उसका मुंह काट लिया, यानी कि वो एक किस्म का मिशकीजा दुनियावी एतबार से जाया हो गया और आखिरत के एतबार से हमेशा के लिए सेफ हो गया, कि उसका जो अगले वाला हिस्सा है वो काट के उन्होंने तबरुक अपने पास रख लिया। ये अहादीस गवाह है कि सहाबा किराम नबी इस्लाम के तबरुकात का कितना एहतराम किया करते थे, और ना सिर्फ एहतराम करते थे बल्कि तलाश में रहते थे कि उन्हें कोई तबरुक वाली चीज मिल जाए। 10वीं हदीस सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत ने अपने हाथों से चादर बना के गिफ्ट की, बड़ी अच्छी चादर, और सहाबा किराम कहते हैं कि नबी इस्लाम को उस चादर की उस वक्त जरूरत भी थी। बस औकात तो नबी इस्लाम सिर्फ एक ही चादर ओढ़े होते थे, कभी कभार 2 चादरें भी, गुर्बत की वजह से, और ये फक्र आपने अडॉप्ट किया हुआ था। तो नबी इस्लाम को जैसे ही उसने चादर गिफ्ट की ना, तो आप अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और आपने उस चादर को तहमत बनाया, और जो ऑलरेडी आपने चादर पहनी थी वो ऊपर ले ली और बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही बाहर आए तो वहां एक साहबी बैठे थे, उनका या रसूल अल्लाह ये चादर कितनी खूबसूरत है जो आपने तहमत पहनी हुई है, अगर आप ये मुझे गिफ्ट कर दें। अच्छा, कोई लिहाज नहीं किया कि अभी तो हुजूर को मिली है और हुजूर को जरूरत भी थी। नबी इस्लाम फौरन उठे, अंदर तशरीफ ले गए, और पीछे अब सहाबा किराम उसकी क्लास ले रहे हैं कि ये तूने क्या हरकत की है, नबी इस्लाम को जरूरत भी थी तो, और तुझे ये भी पता है कि अल्लाह के नबी इस्लाम किसी को ना नहीं करते जब उनसे कोई चीज मांग ली जाती थी। तो उसने कहा कि मैंने अपने कफन के लिए मांगी है, और सहाबा किराम कहते हैं कि जब वो फौत हुआ उसे उसी चादर में दफनाया गया, अल्लाह ने उसकी दुआ पूरी भी कर ली। नबी इस्लाम बाहर तशरीफ लाए, आपने वो चादर फोल्ड करके उसके हवाले की, और वो उसने फिर संभाल के रखी यहां तक कि उसका वो कफन पड़ा।
अल्हम्दुलिल्लाह। 11वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उम्मे सुलैम वही अनस इब्न मालिक की जो वालिदा थी, ज़ाहिर है वो नबी इस्लाम के घर फ्रीक्वेंटली आती थी, अपना बेटा उन्होंने वक्फ किया हुआ था आपकी खिदमत में। तो वो एक दिन आई तो उन्होंने देखा कि नबी इस्लाम जो है वो आराम फरमा रहे हैं, और वो रावी कहते हैं कि जब नबी इस्लाम सोया करते थे तो आपको कसरत से पसीना आया करता था। तो उम्मे सुलैम ने एक बड़ा बर्तन लिया और उन्होंने नबी इस्लाम का पसीना मुबारक उसमें जमा करना शुरू कर दिया। हुजूर सोए में, और कोई बाल मुबारक दाढ़ी के कोई चादर पे या कमीज पे लगे हुए हैं जो उतर गए हैं, वो भी साथ साथ उन्होंने ना जमा करने शुरू कर दिए। नबी इस्लाम की फौरन आंख खुल गई। आपने फरमाया ये क्या कर रही है? उनका या रसूल अल्लाह, आपका पसीना मुबारक सबसे बेहतरीन खुशबू है इस दुनिया की, हम इसको अपने इत्र में मिलाते हैं खुशबू हासिल करने के लिए, और बाल मुबारक भी आपके तबरकन रखते हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया। नबी इस्लाम ने उसे एंडोर्स किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक कोई आम पसीने की तरह नहीं है, उसमें से खुशबू आया करती थी, और ये प्रोटोकॉल सिर्फ नबी इस्लाम का है। लेकिन 2014 के धरनों में डॉक्टर तैयब कादरी ने अपना पसीना, बदबूदार पसीना, टिश्यू पेपर में अपने मुरीदीन में तकसीम किया। ये पसीने वाला प्रोटोकॉल तो हम सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है, जो ये अपने बाबों के लिए मानते हैं। लिहाजा ये कहना कि ये अहले सुन्नत के अकीदे है, नहीं जी, ये दीन तसव्वुफ के अकीदे हैं। अहले सुन्नत के अकीदे ये हैं कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ नबी इस्लाम का है। अल्हम्दुलिल्लाह। 12 नंबर हदीस सही बुखारी में ऊपर तले 10 अहादीस इमाम बुखारी ने ली है, और उनके ऊपर चैप्टर की हेडिंग बनाई है नबी इस्लाम की जगहों को तलाश कर करके वहां पर नमाज पढ़ना। और वो अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल लेके आए हैं कि वो सफर हज के दौरान उन जगहों को तलाश किया करते थे जहां अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपने सफर हज में नमाज पढ़ी थी। इवन वो रावी कहता है कि कई जगहों पर मस्जिद में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद के पास कोई पत्थर था, कोई टीला था, वहां पे नमाज पढ़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं नबी इस्लाम के साथ हज पे गया था तो आपने इस जगह पे नमाज पढ़ी थी। और मुस्नद अहमद में तो यहां तक आता है कि जहां नबी इस्लाम ने अपने सफर मुबारक में किसी जगह पेशाब किया था ना, तो अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी अकीदत की वजह से उसी जगह पर उतरकर पेशाब भी करते थे कि यहां पे नबी इस्लाम ने पेशाब किया था। इस लेवल तक अकीदत थी सहाबा किराम को नबी इस्लाम की जगहों के साथ।